नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमाते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। ओ गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। राधा नीला माधव राधे। ओ राधा नील माधव राधे। जयो लक्ष्मी नरसिंह जयो नरहरि जयो लक्ष्मी नरसिंह जयो नरहरि। जयो लक्ष्मी नरसिंह जयो नरहरि लक्ष्मी नरसिंह जयो नरहरि। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम और दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु प्रणामाल प्रभु जी। धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी प्रणाम। प्रणामाल प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम आदि प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ధన్యవాद प्रणाम సో ఇప్పుడు మన శ్లోక కాల్ రిపీట్ చేద్దాము ఒక్క డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి శ్లోక చెప్పండి అక్కడ మిగతా డివోటీస్ చెప్పొచ్చు చెప్పాలా ప్రభుజీ? నా తర్వాత చెప్పండి మాతజీ కచ్చిద్యశోదారతయూతపానాం కచ్చిద్యశోధారతయూదపానాం గాంధీవధన్వో పరతారిరస్తే గాంధీవధన్వో పరతారిరాస్తే అలక్షితో యచ్చరకూటగూఢో అలక్షితో యచ్చరకూటగూఢో మాయాకిరాతో గిరిశస్తుతోషా మాయాకిరాతో గిరశస్తుతోషా కచ్చిద్యశోదారతయూతపానాం కచ్చిద్యశోధారథయూదపానాం గాంధీవధన్వో పరతారిరాస్తే గాంధీవధన్వో పరతారిరాస్తే అలక్షితో యచ్చరకూటగూఢో అలక్షితో యచ్చరకూటగూఢో మాయాకిరాతో గిరిశస్తుతోషా మాయాకిరాతో గిరశస్తుతోషా కచ్చిద్యశోదారతయూతపానాం కచ్చిద్యశోధారథయూదపానాం గాంధీవదన్వో పరతారిరాస్తే గాంధీవధన్వో పరతారిరాస్తే అలక్షితో యచ్చరకూటగూఢో
अलक्षितो यच्चरकूटगूढो మాయా కిరాతో గిరిశస్తుతోషా. मायाकिरातो गिरशस्तुतोषा. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మిగతా డివోటీస్ చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. కచ్చిద్యశోదారదయూదపానాం గాంధీవధన్వో పరతారిరాస్తే అలక్షితో యచ్చరకూటగూఢో మాయా కిరాతో గిరశస్తుతోష. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. కచ్చిద్యశోదారతయూతపానాం గాంధీవ వదన్వో పరతారిరాస్తే అలక్షితో యచ్చరకూటగూఢో మాయా కిరాతో గిరశస్తోష. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కచ్చిద్యశోదారతయూదపానాం గాంధీవదోన్యో పరితారిరాస్తే అలక్షితో యచ్చరకూటగూఢో మాయా కిరాతో గిరశస్తుతోష. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కచ్చద్యశోదారతయూదపానాం గాంధీవధన్వా పరితారిరాస్తే అలక్షితో యచ్చరకూటగూఢో మాయా కిరాతో గిరశస్తు దోష. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. అచ్యుత్యశోదారతయూతపానాం గాంధీవదన్వో పరితారిరాస్తే అలక్షితో యచ్చరకూటగూఢో మాయా కిరాతో గిరిశస్తుతోష. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. కచ్చిద్యశోదారతయూతపానాం గాంధీవదన్వో పరతారిరాస్తే అలక్షితో యచ్చరకూటగూఢో మాయా కిరాతో గిరశస్తుతోష. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓ సారీ, నేను ఇంతసేపు మ్యూట్లో మాట్లాడినట్టున్నాను, క్షమించండి. హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాద ప్రణామాలు. దండవత్. వినబడటం లేదని చూస్తున్నాం. రైట్ రైట్ రైట్. నేను మ్యూట్లో ఉండి చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో మళ్ళీ హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాద ప్రణామాలు. దండవత్ ప్రణామం. ఆల్ గురు శ్రీ ప్రభుపాద్. మీ అందరినీ చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది. చాలా రోజుల గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ క్లాస్కి వచ్చాను నేను. కొన్ని క్లాసెస్ ఉండే, తర్వాత హాలిడేస్ ఉండే ఇక్కడ. సో దానివల్ల
ఒక 6 వారాల పట్ల నేను క్లాసెస్ ఇవ్వలేకపోయాను. సో ఇప్పుడు మనము 3వ స్కందంలో అడుగుపెట్టాము. సో ఈ 3వ స్కందంలో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ శ్లోక రిపీట్ చేద్దాం. మీనింగ్ చదవా నేను మీనింగ్ చదువుతాను. కచ్చిద్యశోదారతయుతపానాం గాంధీవదన్వో పరతారిరాస్తే అలక్షితో యచ్చరకూటగూఢో మాయాకిరాతో గిరిశస్తుతోషా. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. గాంధీవమను విల్లును ధరించిన వాడును శత్రువులను నశింపజేయుటలో మహారథికులందు సర్వదా ప్రసిద్ధికెక్కిన వాడును అగు అర్జునుడు సుఖముగా ఉన్నాడా? దయచేసి తెలుపుము. శివుడు ఒక మారు కపట వేటగాని రూపమున ప్రచ్ఛన్నముగా వచ్చినప్పుడు బాణములతో కప్పివేసి అతనిని అర్జునుడు సంతృప్తి పరిచి ఉండెను. సో ఈ రోజు శ్లోకంలో బేసికల్లీ విదుర అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో అందరూ ఎలా ఉన్నారు, ఒకరి తర్వాత ఒకరిని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడికి మనం ఎలా వచ్చాం? 3వ స్కందంలో మొదటి చాప్టర్ విదురుడి యొక్క ప్రశ్నలు అనమాట. సో విదురుడు ఏం చేశాడు? యాక్చువల్లీ దుర్యోధనుడు ఒకసారి ఇన్సల్ట్ చేస్తాడు. యాక్చువల్లీ విదురుడిని ధృతరాష్ట్రుడు పిలిపించినప్పుడు అప్పుడు ఎట్లాగే ఇప్పుడు యుద్ధం అయ్యేటట్టుంది, ఇలాంటి పరిస్థితిలో మనం ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అడిగినప్పుడు యాక్చువల్గా పాండవులకు వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాన్ని మీరు ఇచ్చేసేయండి, మీ యొక్క చాలా తప్పులు వాళ్ళు క్షమించారు. యాక్చువల్లీ ఎస్పెషల్లీ భీముడు ఎంత కసిగా ఉన్నాడు అంటే ఆయన ఉచ్ఛ్వాస ఆయన ఊపిరి తీస్తూ వదులుతున్నప్పుడు ఒక పాము ఎలా అయితే ఎంత కోపంగా ఉంటుందో అలాగా ఉన్నాడు భీముడు. సో ప్లస్ ఇంకోటి కృష్ణ వాళ్ళ సైడ్ ఉన్నాడు. సో కృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళ సైడ్ ఉన్నాడు కాబట్టి మీకు వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాన్ని మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయండి, అదే అన్నిటికీ మేలు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అప్పుడు ఇంకోటి ధృతరాష్ట్ర ఒకవేళ అడగొచ్చు, మరి ఇలా చెప్పినప్పుడు మరి మా కొడుకైన దుర్యోధనుడు ఇది ఒప్పుకోడు కదా అని. అప్పుడు 13వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడు? యాక్చువల్లీ దుర్యోధనుడిని మీరు త్యజించేసేయండి. ఒక ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ కోసం, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా రోగం వచ్చింది అనుకోండి, ఒక వేలు ఏదైనా బాగా సెప్టిక్ అయిపోయింది, అప్పుడు ఆ సెప్టిక్ మొత్తము శరీరం మొత్తం పాకే లోపు డాక్టర్ ఏం చెప్తారంటే ఈ ఏలు తీసేసేయండి అని చెప్తారు. మనం వినకపోతే ఏమవుతుంది? ఆ సెప్టిక్ ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోయి మొత్తం చెయ్యి తీసేయాల్సి వస్తుంది. ఆ చెయ్యి కూడా తీసేయకపోతే ఏమవుతుంది? లాస్ట్కి ప్రాణాలైపోతాయి అన్నమాట. సో ఆ విధంగా ఫ్యామిలీ మీ యొక్క మొత్తం కులము సురక్షితంగా ఉండాలి అంటే దుర్యోధనుని త్యజించండి. ఆయన చాలా దోషాలు చేశాడు, ప్లస్ చాలా అపరాధాలు చేశాడు, ప్లస్ కృష్ణ భగవానుడి పట్ల అత్యంత అసూయగా ఉన్నాడు అనమాట. పురుషద్విడ్ కృష్ణాద్ విముఖో. అండ్ చాలా మీకు ఇనాస్పీషియస్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. సో ఆయన త్యజించండి అని. అప్పుడు దుర్యోధన వచ్చేసి ఎంత కోపంగా వస్తాడనమాట. వచ్చేసి దుర్యోధనుడు ఆయన పెదవులు వణుకుతూ ప్లస్ బాగా ఇన్సల్ట్ చేస్తాడనమాట విదురుణ్ణి. నువ్వు ఒక దాసీపుత్రుడివి, నువ్వు అసలు ఇక్కడ మా సైడ్ ఉంటూ మా యొక్క శత్రువుల మేలు కోరుతున్నావు, నువ్వు నిన్నిప్పుడే ఇక్కడి నుంచి నేను తరిమేస్తున్నాను, నిన్ను ఓన్లీ నీ ఊపిరితో ఉంచేసి నేను తరిమేస్తున్నానని. సో ఇమ్మీడియట్లీ ఆ టైంలో విదురుడు చూడండి, వైష్ణవ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, అవైష్ణవ ఎలా బిహేవ్ చేయాలనేది ఉందన్నమాట. ఎవరైనా వచ్చేసి మనల్ని ఏదైనా అన్నప్పుడు మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాం అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలన్నమాట, రైట్? ఎదుటి వాళ్ళు అగ్రెసివ్గా ఉన్నా సరే మనము ఎలా రియాక్ట్ కావాలనేది మన యొక్క క్యారెక్టర్, ఒక వైష్ణవ యొక్క క్యారెక్టర్.
సో అక్కడ ఎవరైనా వచ్చేసి వాళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడి వీళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడి ఇట్లా 2 రకాలుగా అలాగే అయిపోయిందనుకోండి, గొడవ చాలా పెద్దగా అయిపోతుంది. రైట్? ఎవరైనా సరే ఎస్పెషల్లీ ఆహ్, వైష్ణవులు, డివోటీస్ మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది ఇక్కడ విదుర చెప్తున్నాడనమాట. సో విదుర ఇమ్మీడియేట్‌గా ఇది అర్థం చేసుకున్నాడు. ఇది చాలా పెద్ద ఇన్సల్ట్ అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఎళ్ళిపోయాడనమాట. ఆ! ఆయన బాణాలు అవన్నీ కూడా వదిలేసేసి అక్కడి నుంచి ఇంక ఇదే మంచి ఛాన్స్ అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి కంప్లీట్‌గా వెళ్ళిపోయాడు. హ్మ్. సో ఇలాంటి సన్నివేశం మనకు భాగవతంలో చాలా సార్లు ఎదురైతుందనమాట. రైట్? ఇంకోటి మనం డివోటీస్ అంటే ఓకే. కథల్లో చాలా బాగుంది. కథ విన్నప్పుడు నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది. పీస్‌ఫుల్‌గా ఉంది. ఇట్లా కాదు. ఆ కథ విని మనం కూడా కొంచెం మారాలి. మనం కూడా కొంచెం చేంజ్ కావాలనమాట. సో, యెస్, దానికి కొంచెం సాధన కావాలి. ప్రాక్టీస్ కావాలి. ఒకటేసారి ఫస్ట్ టైమ్ విన్నప్పుడు మనకు అలా చేంజ్ కాలేము. కానీ క్రమక్రమంగా 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాల తర్వాత మనము ఈ యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఏం చేశారు? తద్వారా మనం కూడా ఇటువంటి సంఘటనలొచ్చినప్పుడు మనం ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనేది మనకి తెలుస్తుందనమాట. ఎస్పెషల్లీ మనం సిన్సియర్‌గా ఉండి ప్లస్ మనం భక్తిలో మంచిగా నిలకడగా ఉంటే ఇవి సాధారణంగా ఈజీగా అవుతాయన్నమాట. ఒకవేళ మనము మన సాధన సరిగ్గా స్ట్రాంగ్‌గా లేకుండా ఉంటే ఎవరైనా వచ్చి ఇట్లా ఇన్సల్టింగ్ మాటలు మనల్ని అన్నప్పుడు మనం ఇంకా రెచ్చిపోతామన్నమాట. సో, అలా రెచ్చిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? వాళ్ళు అలాగే మాట్లాడారు. మనం అలాగే మాట్లాడాము. తద్వారా ఆహ్, మనం ఎవరికైనా ఏ విధంగా రెస్పాన్స్ ఇస్తామో అంత పోషిస్తున్నాం అన్నమాట. మన యొక్క మిథ్యాహంకారాన్ని అంతగా పోషిస్తున్నాం. గురు మహారాజ్ చెప్తారిది. మనము ఎంత ఘాటుగా ఎవరికైనా రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నాము అంటే అంత ఘాటుగా మనము మన యొక్క ఆహ్, మిథ్యాహంకారాన్ని పోషిస్తున్నాం అని అర్థం. సో, ఇక్కడ విదురుడు ఇది చూసి ఏం చేశాడు? అక్కడి నుంచి ఇమ్మీడియేట్‌గా ఎళ్ళిపోయాడు యాక్చువల్లీ. అక్కడ ఇంకా బదులేమి ఇవ్వలేదక్కడ. ఆ! సో, అక్కడ ఆ రాజ్యాన్ని అవన్నీ వదిలేసి ఆయన ఏమనుకున్నాడు ఇక్కడ? ఇది భగవంతుని యొక్క విల్. ఒక డివోటీ లైఫ్‌లో ఏదైనా మనకు జరుగుతుంది అంటే కృష్ణ భగవానుడు ఒక పేపర్ మీద అంతా రాసి సంతకం పెట్టాడనమాట. ఓకే. నేను శాంక్షన్ చేస్తున్నాను ఈ డివోటీలో ఈ విషయాలు జరగాలి అని. రైట్? అలా తీసుకోవాలి మనం. మనం ఎప్పుడైతే డివోషనల్ సర్వీస్‌కొస్తామో మనకు కొన్ని మంచి సంఘటనలు జరుగుతాయి. కొన్ని చెడు సంఘటనలు కూడా జరుగుతాయి. ఆ చెడు సంఘటనలు కూడా కృష్ణ శాంక్షన్ చేస్తేనే జరుగుతున్నాయి మనకి. అప్పుడు మనం ఎలా తీసుకోవాలి? కృష్ణ ఇది శాంక్షన్ చేస్తేనే అవుతుంది కదా! లేకపోతే నేను ఆల్రెడీ డివోషనల్ సర్వీస్‌కొచ్చాను. భక్తియుత సేవలోకొచ్చాను. సో, ఇప్పుడు నేను ఏ విధంగా రెస్పాండ్ చేయాలి? ఒకటే ఒక ప్రశ్న మనం అడగాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తే కృష్ణకి చాలా ప్లీజింగ్‌గా ఉంటుంది? కృష్ణ భగవానునికి ఏది సంతృప్తిగా ఉంటుంది? ఆ పని మనం చేయాలి. అది మనకు నచ్చకపోయినా సరే ఆ పని మనం చేయాలి. మనకేది సంతృప్తి ఉందో అది చేయకూడదు. మనకేది సంతృప్తి ఉంటుందో అది చేస్తే ఏమవుతుంది? మన యొక్క మిథ్యాహంకారాన్ని ఇంకా దాని మీద పాలు పోసి ఇంకా దాన్ని తినిపించినట్టు అవుతుందన్నమాట. సో, అట్లా ఇదే విధంగా దేవకి, వసుదేవుడు ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత అన్న అయిన కంసుడు ఎంత ప్రేమ చూపిస్తున్నాడంటే చెల్లె మీద, ఆ రథాన్ని నడిపే అతన్ని పంపించేసేసి ఆయనే రథసారథిగా కూర్చున్నాడు. ఓహ్! నా చెల్లెలు మ్యారేజ్ అవుతుంది గదా! అని చెప్పేసి నేనే డైరెక్ట్‌గా వీళ్ళని తీసుకెళ్తాను రథంలో అని చెప్పి. అలా పగ్గాలు పట్టుకొని నడుపుతూ తీసుకెళ్తున్నాడు. ఆకాశవాణిలో ఇమ్మీడియేట్‌గా ఒక వార్త వచ్చిందనమాట. ఓరి మూర్ఖుడా! నువ్వు ఇప్పుడు ఏదో ఇట్లా రథాలు పట్టుకొని చాలా సంతోషంగా వెళ్తున్నావు. నీ యొక్క చెల్లె యొక్క అష్టమ సంతానం, 8వ సంతానము, ఆ సంతానం ద్వారా నువ్వు చనిపోతావు. అది చెప్పగానే ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఏం చేస్తాడంటే అతను యాక్చువల్లీ చాలా బలశాలి. కంసుడు చాలా చాలా బలశాలి. సో, 1000 ఏనుగుల బలం ఉంటుంది. 10,000 ఏనుగుల బలం. ద్వాపర యుగ ఎలిఫెంట్స్ బలం. ఒక ఏనుగొచ్చేసి గట్టిగా ఒక చెట్టుని నెట్టేస్తే చెట్టు విరిగిపోతుంది. ఆ చెట్టు కొట్టిన తర్వాత ఇంత పెద్ద చెట్టు యొక్క మొదలు అవన్నీ ఉంటాయి గదా! అవి తొండంతో అలా లేపి తీసుకెళ్తుంటాయన్నమాట. అంత బలం ఒక్క ఏనుగుకి. 10,000 ఏనుగులంటే ఎంత బలం ఉందో చూడండి. ఇమ్మీడియేట్‌గా ఆయనే చెల్లెలి యొక్క వెంట్రుకలు జుట్టు పట్టుకుంటాడు.
పట్టుకొని స్వర్డ్ తీస్తాడు అన్నమాట, కత్తి తీస్తాడు. సో ఇప్పుడు ఎంత టైం ఉంది ఇంకా చంపడానికి? కొన్ని సెకండ్లే ఇంకా. అప్పుడు వసుదేవుడు, ఆయన ఎవరు? వసుదేవుడు ఎవరు? వసుదేవుడు కూడా క్షత్రియుడు. ఆయన కూడా యుద్ధ నీతి తెలుసు. కానీ చాలా చాలా తెలివైనవాడు. సో ఆయనకు తెలుసు ఆయన ఎట్లాగూ ఇప్పుడు కంసుడిని ఇది యుద్ధం చేసి ఓడించలేడు. కానీ చాలా తక్కువ సమయం ఉంది. ఈ తక్కువ సమయంలో ఏం రెస్పాండ్ చేయాలి? అప్పుడు చెప్తున్నాడు అనమాట, ఓ కంస, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? ఆ? నువ్వు నీ చెల్లెలు వివాహం రోజు నీ చెల్లెను నువ్వు చంపితే నీకు కీర్తి వస్తుందా? నీకు మంచి పేరు వస్తుందా? నీకు తెలియదా? ఎవరినన్నా ఇట్లా చంపితే, ఎస్పెషల్లీ స్త్రీలను ఇలా చంపేస్తే నువ్వు ఏ లోకాలకు వెళ్తావు? నెక్స్ట్ నరక లోకాలకు వెళ్తావు. నీకు ఉన్నత లోకాలకి వెళ్ళవు. ప్లస్ నీ కీర్తి చెడిపోతుంది. నువ్వు ఒక పేరు ప్రతిష్ట ఉన్న ఒక రాజువి. ఇది నీకు తగునా? రెండోది, ఎలాగో మనం ఒకరోజు చనిపోవాల్సిందే. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి, ఈ జన్మ ఎత్తినప్పుడు మనం ఏమేం చేస్తాం, మంచి ఏం చేస్తాం, చెడేం చేస్తాము, తద్వారానే మన యొక్క ఫ్యూచర్ డిసైడ్ అయిపోతుంది. ఈ చిన్నపాటి టైం కోసం, ఈ చిన్నపాటి దాని గురించి నువ్వు ఎందుకు నీ చెల్లెల్ని హతమార్చేసేసి చంపేసేసి నువ్వు సుఖంగా ఉండగలుగుతావా? ఇవన్నీ మాట్లాడతాడు. యాక్చువల్లీ ఒక 15-20 శ్లోకాలు చెప్తాడనమాట. మనం అసలు ఈ శరీరమే కాదు, మనం ఆత్మలమే. మనం చేసే ప్రతి పని మళ్ళీ మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ యాడ్ అవుతుంది. అలాంటిది నువ్వు ఇటువంటి దారుణమైన పని నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు? ఇది చెప్పిన తర్వాత అప్పటికి కంసుడు కన్విన్స్ కాడనమాట. చాలా దుష్టుడు. సో చంపడానికి సిద్ధమైపోయాడు. ఇప్పుడు ఇంకా తక్కువ టైం ఉంది. ఆల్రెడీ కత్తి తీశాడు, వెంట్రుకలు పట్టుకున్నాడు. సో ఒకసారి చెప్పిన మెసేజ్ వినలేదు. సో ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీ ఆయన చాలా చాకచక్యంగా, ఎంతో మర్యాదగా, యాక్చువల్లీ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇది చదువుంటే మనకు ఎన్నో లెసన్స్ వస్తాయన్నమాట. ఎంతో వినయంగా చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓ కంస, నీకు నీ చెల్లెల ద్వారా కాదు కదా నీ యొక్క చావు. ఆ చెల్లెలకు పుట్టిన సంతానం కదా, వాళ్ళు పుట్టిన వాళ్ళందరినీ నీ దగ్గర తీసుకొస్తాను, నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో. సో ఒక వైష్ణవ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి అంటే, కంసుడు అంతటి రాక్షసుడు కూడా వసుదేవుడు ఒకసారి మాట ఇచ్చాడు అంటే ఆ మాట నిలబెట్టుకుంటాడు అనే నమ్మకం ఆయనకు కూడా ఉంది. సో అప్పుడు వదిలేస్తాడనమాట. సో అప్పుడు వదిలేసిన తర్వాత కంసుడు వసుదేవుడు ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత, నేను సంతానం నీ దగ్గర తీసుకొస్తాను, నువ్వు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు అని. నీకు సంతానంతోనే కదా ప్రాబ్లం, పిల్లలు పుట్టగానే నీ దగ్గర తీసుకొస్తాను. ఆ మాట ఇవ్వగానే అప్పుడు వదిలేస్తాడనమాట. సో అట్లా అక్కడ ఎంత టైం ఉంది చూడండి. ఎవరైనా వచ్చి మనల్ని ఒక మాట అన్నప్పుడు మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాము, మన కండిషన్లో మనం ఎలా ఆన్సర్ చెప్పాము, దాన్ని బట్టి మన భక్తి ఎంత ఉంది అనేది మనము తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎస్పెషల్లీ యాజ్ ఎ డివోటీ మనం భక్తిలోకి వచ్చాము. భక్తిలోకి వచ్చేసి మనం భక్తి పెంపొందించుకోవడానికి బుక్ అంతా చదివేసి ఒక 50-60 క్లాసెస్ ఇవ్వడం ఇదే కాదు. మన యొక్క క్యారెక్టర్ మారాలి. మన యొక్క క్యారెక్టర్ కూడా, నడవడి కూడా మారాలన్నమాట. రైట్? మనం ఇంతకుముందు ఎలా వ్యవహరిస్తున్నామో, డివోషన్ సర్వీస్ వచ్చినాక ఓన్లీ 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేసి 4 నియమాలు పాటించేసేసి మళ్ళీ మన ప్రవర్తన అలాగే ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనము ఏమీ మారట్లేదు అని అర్థం. యాక్చువల్లీ నిజంగా మనం మారాలి. మనం ఇలాంటి సంఘటనలు అయినప్పుడు మనం నిలకడగా ఉన్నామా లేదా, మనం పీస్ఫుల్గా ఉన్నామా లేదా, ఎవరన్నా వచ్చేసి మనల్ని నిందించినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం వాళ్ళకంటే ఎక్కువ 4 మాటలు అని వదిలేస్తున్నామా, తద్వారా మన యొక్క భక్తి లెవెల్ ఎంత ఉందనేది మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఎవరైనా వచ్చేసి అలర్జడి చేసినా కూడా మనం బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యామా, మనం ఏమీ రెస్పాన్స్ చేయకపోయినా సరే కూర్చొని బాగా బాధపడుతున్నామా, నెలల పాటు, సంవత్సరాల పాటు, ఇంకా మనం భక్తిలో ఎదగలేదని అర్థం. సో ఎవరైనా వచ్చేసి ఏమైనా అన్నారా, మనం కామ్గా దాన్ని తీసుకొని పీస్ఫుల్గా ఉన్నామా, దెన్ మనం డివోషన్లో చాలా ఎదుగుతున్నామని అర్థం. సో ఇది మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఇది మనం చూసుకోవాలి. ప్రతిసారి ఇటువంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాము,
ఈ సంఘటనలో విదురుడు ఎలా ప్రవర్తించాడు, ఆయన వైష్ణవ. ఈ సంఘటనలో వసుదేవుడు ఎలా ప్రవర్తించాడు. ఇంకొకసారి దక్ష ప్రజాపతి. సో దక్ష ప్రజాపతి వచ్చేసి ఆయనే సూర్యుని యొక్క తేజస్ లాగా ఉన్నాడు అనమాట. ఎంతో రాయల్గా, ఎంతో చాలా హ్యాండ్సమ్గా, అందంగా ఉన్నాడు. ఆయన రాగానే ఆయన ముఖ వెలుగులో మొత్తం అసెంబ్లీ అంతా వెలుగు నింపినట్టు అయిపోతుంది అనమాట. అందరూ నిలబడతారు, ఇద్దరు నిలబడరు. ఒకటి ఆయన తండ్రి అయిన బ్రహ్మ నిలబడడు, శివుడు నిలబడడు. కథం ఇమ్మీడియట్లీ ఎంత కోపం వచ్చేస్తుందంటే ఆయనకి, ఈయన నాకు అల్లుడు, అయినా కూడా నేను వచ్చినప్పుడు ఈయన నిలబడలేదు అని చెప్పేసి చాలా తీవ్రంగా నిందిస్తాడు అనమాట. అందరి సభలో బాగా నిందిస్తాడు. అప్పుడు శివ లోపల ఏమనుకుంటున్నాడంటే, యాక్చువల్లీ ఆయన ధ్యానంలో ఉన్నాడు, కృష్ణ భగవాన్ తలంపులో ఉన్నాడు. సో కృష్ణ భగవాన్ తలంపులో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా లేచి అక్కడ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు. ఇంకోటి, శివుడి యొక్క పొజిషన్ బ్రహ్మ కంటే ఇంకా అధికమైన పొజిషన్. సో ఆయన లేవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్దో వరుసలో కానీ ఏజ్లో కానీ వరుసలో కానీ ఈయన పెద్ద అయినా సరే, మామ అంటే పెద్ద కదా. సో కానీ భక్తిలో ఆయన చాలా ఎక్కువ, కాబట్టి ఆయన లేవకపోవడంలో తప్పేమీ లేదు. ఇవన్నీ అన్నాక శివుడు లాస్ట్కి ఇట్లా లేచి సైలెంట్గా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఏమీ మాట్లాడకుండా సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతాడు. సో ఈ సన్నివేశాలు చూసినప్పుడు మనము ఇదేంటి ఇట్లా చేశారు, మనం కొంచెం అనలైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ప్రతి ఒక్క పాత్ర శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏదైనా పాత్ర ఇట్లా చేస్తుంటే వాళ్ళు ఈ టైంలో ఎందుకు ఇలా స్పందించారు. వాళ్ళందరూ వైష్ణవులు, ప్లస్ వాళ్ళందరూ కృష్ణకి చాలా ఇష్టం, రైట్. వసుదేవుడు చాలా ఇష్టం. వసుదేవుడు డైరెక్ట్ కృష్ణ భగవానుడు ఆయన కొడుకుగా వచ్చాడు, రైట్. ఇంకోటి, విదురుడికి ఎంత ప్రీతి, ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళేసి ఆయన అరటిపండు తొలిచి ఆయన తొక్క ఇచ్చినా కూడా తింటున్నాడు కృష్ణ. అంత భక్తి ఉంది అన్నమాట విదురుడికి, రైట్. అలాగే శివుడు వైష్ణవానాం యథాశంభు, నిమ్నగానాం యథా గంగా, దేవానాం అచ్యుతో యథా, వైష్ణవానాం యథాశంభు, పురాణానాం ఇదం తథా. సో అందరి వైష్ణవులకెల్లా శివుడు అతి గొప్ప వైష్ణవుడు అనమాట. సో ఈ అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసేసి మనం ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే. సో ఆ విధంగా సంఘటన అయిపోయిన తర్వాత ఇదంతా పరీక్షిత్ మహారాజు, తర్వాత సుఖదేవ్ గోస్వామి వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తూ విదురుడు వెళ్ళిపోయాడు కదా, వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఏమేమి జరిగాయి అవన్నీ. సో విదురుడు ఇదే టైం అనుకొని అప్పుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి మంచిగా తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళాడు. తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళేసి ప్రభాస క్షేత్రంకి వెళ్ళాడు, ఇవన్నీ చూశాడు. ఆ తర్వాత విదురుణ్ణి, ఉద్ధవాన్ని కలిశాడు. అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఆయనే అడుగుతున్నాడు అనమాట ఉద్ధవాన్ని, ఈ మన కృష్ణ భగవానుడు బలరాముడు ఇద్దరు చక్కగా ఉన్నారా, ఇంట్లో సూరసేన ఇంట్లో అంత సుఖంగా ఉన్నారా, ఆ తర్వాత వసుదేవుడు ఎలా ఉన్నాడు, ప్రద్యుమ్న ఎలా ఉన్నాడు, ఉగ్రసేన ఎలా ఉన్నాడు, సాంబ ఎలా ఉన్నాడు, యూధాన ఎలా ఉన్నాడు, అక్రూర ఎలా ఉన్నాడు, దేవకి ఎలా ఉంది, అనిరుద్ధ, హృదిక, చారుదేష్ణ, గద వీళ్ళందరూ చక్కగా ఉన్నారా. తర్వాత ఇప్పుడు పాండవుల గురించి అడుగుతున్నాడు, కుంతి ఉన్న పాండవులు. అలా అడుగుతూ వస్తూ ఇక్కడికి వచ్చాడు అనమాట ఈరోజు శ్లోకంకి. ఈరోజు శ్లోకం వచ్చేసి 38వ శ్లోకంలో ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు. 1 సెకండ్. 38వ శ్లోకంలో కచ్చిద్యశోదారతయూతపానాం గాంధీవదన్వో పరతారిరాస్తే అలక్షితో యచ్చరకూటగూఢో మాయాకిరాతో గిరిశస్తుతోషా. సో ఇక్కడ గాంధీవము అనే విల్లును ధరించిన వాడైన ఈ అర్జునుడు శత్రువులను ఓడించడంలో చాలా నిపుణుడు, పేరు గాంచిన వాడు. ఆయన సుఖంగా ఉన్నాడా? దయచేసి నాకు చెప్పండి. ఒక మారు శివుడు
ఒక కపట వేటగాని రూపంలో వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రచ్ఛన్నముగా వచ్చినప్పుడు బాణములతో కప్పివేసి ఈవెన్ శివుణ్ణి కూడా మెప్పించాడు ఈ అర్జునుడు. సో ఆ కథ తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. సో ఒకసారి ఆ, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి దర్శనం అయినట్టుంది. సో దర్శనం తర్వాత చిన్న కథ చూసి ఈరోజు ముగిద్దాం. శిల ప్రభుపాద్ కి జై. జై శ్రీ శ్రీ గౌర్నితా की जय. जय श्री श्री राधा लीला माधव की जय. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. लक्ष्मी नरसिम्हा की जय. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్లోకంలో ఎస్పెషల్లీ శివుణ్ణి మెప్పించాడు ఈయన యొక్క బాణాలతో పంపించేసేసి ఒక బోయవాడిగా వచ్చిన శివుణ్ణి మెప్పించాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఆ కథ ఏంటో తెలుసుకుందాం మనం మహాభారత్లోని. సో ఎప్పుడైతే పాండవులు అడవిలోకి అరణ్యవాసానికి వెళ్తారో, వెళ్ళినప్పుడు వ్యాస మహర్షి వ్యాసదేవుడు వచ్చేసి ఒకసారి చెప్తాడనమాట. వీళ్ళకు సూచన ఇస్తాడు. అర్జునుడు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాలి, వెళ్ళి అక్కడ అన్ని అస్త్రాలు, దైవాస్త్రాలన్నీ దివ్యాస్త్రాలన్నీ తీసుకోవాలి. అవి సంపాదించుకోవడం కోసము అర్జునుడిని అక్కడికి పంపించాలి అని చెప్తాడనమాట. అప్పుడు యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ దగ్గర ఒక మంత్రం ఉంటుంది, ప్రతిస్మృతి మంత్రం. సో ఈ ప్రతిస్మృతి మంత్రము దాని ద్వారా ఏంటంటే, మనం ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలంటే మన మనస్సు ఎంత వేగంగా వెళ్తుందో అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళగలుగుతాం అక్కడికి. సో ఆ మంత్రము ఈయన దగ్గర ఉంది, కానీ అది ఇంకా చెప్పడు. ఎందుకంటే ఒకసారి అది చెప్పేస్తే అర్జునుడు వెళ్ళిపోతాడేమో, అర్జునుడు చూడకుండా నేను ఎలా ఉండాలి, యుధిష్ఠిరుడు అనుకుంటున్నాను అనమాట. అంటే వీళ్ళు పాండవుల మధ్యలో ఎంత స్నేహ సంబంధాలు ఉన్నాయో చూడండి, రైట్? వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఒకరికి ఒకటి ఉంది అని చెప్పి ఇంకొకరు అసూయపడట్లేదు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అర్జునుడు చాలా మంచిగా విల్లు విద్యలో చాలా గొప్ప. సో మిగతా వాళ్ళందరూ అర్జునుడు విల్లు విద్య చూసి వాళ్ళు సంతోషపడుతున్నారు యాక్చువల్లీ, రైట్? మన ఫ్యామిలీలో కూడా ఒక వ్యక్తి ఇలా ఉన్నాడు అని సంతోషపడుతున్నారు.
ప్లస్ ఇంకోటి, యుధిష్ఠిరుడు పెద్దవాడు కదా. ఆ! మొత్తము యుద్ధం అంతా చేసింది భీముడు, అర్జునుడు మేమే కదా. ఆ! మరి ఆయనెందుకు మనం చూసుకోవాలి? ఆయనకెందుకు మనం అది ఇవ్వాలి? ఆయనే ధర్మ తత్వవేత్త, ధర్మరాజు. ప్రతీదీ ధర్మంగా చేస్తున్నాడు. సో, ఎవరికి ఉండే స్ట్రెంగ్త్స్ వాళ్ళకున్నాయన్నమాట ఇక్కడ పాండవులకి. కానీ ఒకరి పట్ల ఒకరికి చాలా చాలా స్నేహ సంబంధాలు చాలా ఉన్నాయి. ఒకరి పట్ల ఒకరికి ప్రేమ, అవన్నీ అనురాగం అదంతా ఎక్కువగా ఉంది. సో, ఈ యుధిష్ఠిరుడు యాక్చువల్లీ భయపడుతున్నాడు. నేనొక్కసారి ఈ మంత్రం ఇచ్చేస్తే అర్జునుడు వెళ్ళిపోతాడేమో, అర్జునుడిని చూడకుండా నేను చాలా రోజులు ఉండాల్సొస్తుంది. ఎట్లా ఉండగలుగుతాం? అట్లా అనుకుంటూ ఇంకొక రోజు వచ్చేసింది. బ్రాహ్మణస్ అందరూ చెప్పారు, ఇప్పుడు అర్జునుడు వెళ్ళే టైం అయిపోయింది. మనము అర్జునుడిని ఇప్పుడు స్వర్గలోకానికి పంపించాలి. దివ్యాస్త్రాలను వెతుకుతూ ఆయన వెళ్ళాలి, తపస్సు చేయాలి. సో, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఒకరోజు అర్జునుడిని పక్కకు తీసుకెళ్ళి ఆయన చేతులతో చక్కగా ప్రేమతో పట్టుకొని యుధిష్ఠిరుడు, పెద్దన్నైన యుధిష్ఠిరుడు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడన్నమాట అర్జునుడితోని. ఓ భరత వంశీయుడా, ఈ యొక్క యుద్ధంలో భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు, కృపాచార్య, అశ్వత్థామ వాళ్ళందరి దగ్గర కూడా దివ్యాస్త్రాలు ఉన్నాయి. మనం ఈ యుద్ధం కనుక గెలవాలంటే మనకు కూడా దివ్యాస్త్రాలు చాలా అవసరం. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే నువ్వు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ ఇంద్రుడి దగ్గర ప్లస్ అందరి దేవతల ఇంద్రుడి దగ్గర అన్ని దివ్యాస్త్రాలు తీసుకొని రావాలి. అలాగే శివుడి దగ్గర అస్త్ర తీసుకొని రావాలి. దాని గురించి నువ్వు తపస్సు చేయాలి. మరి వీళ్ళు అడవిలో ఉన్నారు. అడవి నుంచి మరి హిమాలయాస్‌కి వెళ్ళాలి. హిమాలయాస్ దాకా వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాలి కదా. సో, దాని గురించి ప్రతిస్మృతి మంత్రం చెప్తున్నాడన్నమాట. చెప్పిన తర్వాత కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టుకుంటూ అంటాడన్నమాట, నిన్ను మళ్ళీ ఇంకెన్ని రోజుల తర్వాత చూస్తానో, ఈ వియోగం ఇంకెన్ని రోజులు ఉంటుందో నీతోటి అని చెప్పేసి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అర్జునుడు వస్తాడు. వచ్చి అందరూ అన్నదమ్ములు వాళ్ళందరినీ సర్కమాంబులేట్ చేస్తాడన్నమాట. వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతాడు. తర్వాత ద్రౌపది వచ్చేసి ఆ ద్రౌపది చెప్తుందన్నమాట, నాకు కురు సభలో జరిగిన ఇన్సల్ట్, నా వస్త్రాపరణ సన్నివేశమే గుర్తొస్తుంది. ఎంతో కోపంగా ఉంది నాకు. ఇప్పుడు ఇది చాలా అవసరం. ప్లస్ ఇంకోటి, నువ్వు దూరం అవుతున్నా అనే వియోగం అది కూడా బాధగా ఉంది. కానీ నువ్వు కంపల్సరీ వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆమె కూడా చెప్తుందన్నమాట. సో, ఈ ప్రతిస్మృతి మంత్రం తీసేసుకొని ఇమ్మీడియట్లీ చాలా ఫాస్ట్‌గా అక్కడి నుంచి హిమాలయాస్ దాకా వెళ్తాడు. వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు చేయడానికి గాంధీవం ఇవన్నీ పట్టుకొని ఇంకా తపస్సుకు కూర్చుంటాడన్నమాట. కూర్చున్నప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చేసి, నువ్వు ఈ ధనుర్బాలన్నీ పట్టుకొని తపస్సు చేస్తున్నావేంటి? నువ్వన్నీ పడేసి ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టేసి నువ్వు తపస్సు చేయంటే, లేదు ఇవి నా దగ్గర ఎప్పటికీ ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటాడన్నమాట. సో, అట్లా వాగ్వివాదంలో తపస్సు చేస్తూ అర్థమైపోతుందన్నమాట. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడే మళ్ళీ ఇంద్రుడిగా వచ్చేసి స్వర్గానికి ఇన్వైట్ చేస్తాడన్నమాట. కానీ నువ్వు స్వర్గానికి వచ్చే కంటే ముందు నువ్వు శివుడిని మెప్పించాలి. సో, శివుడి గురించి తపస్సు చేయని చెప్తాడు. సో, అప్పుడు అర్జునుడు వెళ్ళి ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని అక్కడ ఒక శివలింగం స్థాపించేసేసి అక్కడ చక్కగా చాలా తీవ్రమైన తపస్సు చేస్తున్నాడన్నమాట. ఫస్ట్ నెల రోజులు ప్రతి 3 రోజులకు ఒక ఫ్రూట్ తినేవాడు. ఆ తర్వాత 6 నెలలకు ఒక ఫ్రూట్ తినేవాడు. ఆ తర్వాత ప్రతి ఏకాదశికి ప్రతి 15 రోజులకు ఒక ఫ్రూట్ తినేవాడు. ఆ తర్వాత ఓన్లీ ఇంకా గాలి పీల్చుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. సో, ఇలా అయితుంటే ఆల్రెడీ ఆయన యొక్క తపస్సు పవర్ ఎంత ఉంది అంటే, ఇంకా స్వర్గలోకంలో ఆ హీట్ అంతా తెలిసిపోతుంది. ఆయన యాక్చువల్లీ చేతులు పైకి పెట్టేసి బొటన వేళ్ళ మీద నిలబడి మరీ తపస్సు చేస్తున్నాడు. రోజు 3 సార్లు స్నానం చేసి ఈ విధంగా తపస్సు చేస్తున్నాడు అర్జునుడు. ఇట్లా చేస్తుంటే ఇంకా శివుడు అర్థమైపోతుంది, నా గురించే తపస్సు చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అందరు దేవతలు వెళ్ళి అడిగినప్పుడు, ఈయన మంచి పని గురించే తపస్సు చేస్తున్నాడు, నేను వెళ్ళి ఇప్పుడు ఈయనను అనుగ్రహిస్తానని చెప్పేసి శివుడు ఒక మారువేషంలో వస్తాడు. ఒక బోయవాడిగా. బోయవాడు అంటే హంటర్. వేటాడతారు చూడండి అతను. సో, ఆ వేటాడే అతని వేషంలో వచ్చేసి ఒక అడవి పంది చాలా ఫాస్ట్‌గా వస్తుంది అన్నమాట అర్జునుడిని హతమార్చడం కోసం. ఇదంతా దుర్యోధనుడు సెటప్ చేస్తాడు.
సో ఈ రాక్షసుడు ఎప్పుడైతే ఈ పంది వేషం తీసుకొని, అడవి పంది వేషం తీసుకొని ఆ కొమ్ములతో వచ్చేసి నేను అర్జునుడిని చంపుదామని ఫాస్ట్‌గా వస్తూ ఉంటే, ఆ సౌండ్‌కి అర్జునుడికి అర్థమైపోతుంది. ఇమ్మీడియేట్‌గా లేచి ఆయన గాంధీవం తీసేసుకొని బాణం సంధించేసేసి ఏసేస్తాడు బాణం. బాణం వేసేసిన తర్వాత అది చనిపోతుంది. చనిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్‌గా దాంట్లో 2 యారోస్ ఉంటాయి. 2 బాణాలు తగులుతాయి. అర్జునుడు చూస్తాడనమాట. అదేంటి నేనే ఒక బాణం వేశాను. ఇంకెవరో వేశారు బాణము. నాకంటే ఫాస్ట్‌గా బాణం వేసేవాళ్ళు ఎక్కడున్నారిక్కడ? అని అటు ఇటు చూస్తున్నాడనమాట. చూస్తుంటే ఒక బోయేవాడుంటాడు. హ్మ్. వేటగాడు. సో, ఆయన ఒక 100 మంది స్త్రీలతో చుట్టూ అలా వస్తున్నాడు. వచ్చేసి నాకంటే నేను ఈ ఈ యొక్క అడవి పందికి నేను బాణం వేసినప్పుడు నువ్వెందుకేసావు ఈ బాణము? ఆ! నువ్వు నువ్వు చూస్తే ఒక బోయవాడిలాగా ఉన్నావు. క్షత్రియులు గదా! ఈ పని చేయాల్సింది. ఆ! నువ్వు నువ్వు ఈ పని చేసినందుకు నేను శిక్షిస్తాను అని చెప్పేసి అంటే ఇది యాక్చువల్‌గా నా వేట. ఇది నాది అంటాడనమాట. అంటే నీ బాణాలు తీసేసుకొని ఎళ్ళిపో. ఇది నీ వేట కాదు. నేను చేశాను. నా బాణం ఫస్ట్ తగిలిందని. అట్లా అంటే మరి తేల్చుకుందాం మనం. ఇద్దరిలో ఎవరు గొప్పనో నువ్వు నన్ను చూడు నేను నీతోని యుద్ధం చేస్తా అంటే మళ్ళీ అంటాడనమాట అర్జునుడు. నువ్వేదో వేటగాడిలా ఉన్నావు. వేటగాళ్ళు నీతోని కానీ ఇప్పుడు నువ్వు కాచుకొని మరి ఇక్కడికొచ్చావు. నీ నీ యొక్క నీ యొక్క పొగరుని అణచాల్సిందే ఇప్పుడు అని చెప్పేసి ఇంకా బాణాలేసుకుంటున్నారనమాట ఇద్దరు. సో, బోయవాడేస్తున్నాడు బాణాలు. ఇటు ఇటు అర్జునుడేస్తున్నాడు. ఇదంతా చేసే ముందు అర్జునుడు ఏం చేశాడు, ఒక శివలింగం పెట్టి, పువ్వులు పెట్టి అన్ని పూజ చేస్తున్నాడు శివుడి గురించి. సో, ఇట్లా యుద్ధం చేస్తూ ఉంటే ఈయన 2 బాణాలేస్తే ఆయన 2 బాణాలేస్తున్నాడు. ఈయన 100 బాణాలేస్తే ఆయన 100 బాణాలేస్తున్నాడు. ఈయన 1000 బాణాలేస్తే ఆయన 1000 బాణాలేస్తున్నాడు. ఇట్లా ఎన్ని సార్లు ఆయన బాడీలోకి బాణాలేసినా సరే ఆయన అవన్నీ తీసేసి మళ్ళీ యుద్ధం చేస్తున్నాడు. సో, ఇట్లా యూజువల్‌గా చాలా సేపు యుద్ధం చేస్తున్నాడనమాట అర్జునుడు. ఇంకోటి అర్జునుడి దగ్గర ఆయన తూనీరంలో యాక్చువల్లీ బాణాలు సరిగ్గా అయిపోవెప్పుడు. హ్మ్. కానీ ఇప్పుడేమైపోయింది ఎంత లాంగ్ యుద్ధం చేశాడంటే ఈయనతోటి, తూనీరంలో యుద్ధం అన్నీ అయిపోయాయి తూనీరం. అవన్నీ అయిపోయినాక ఇంక ఇద్దరు బలాబలాలు చూసుకుందామని బాణాలు పక్కకు పెట్టేసి ఇద్దరు డైరెక్ట్‌గా ఫిస్ట్ ఫైట్. అంటే ఇంకా పిడిగుద్దులు. సో, ఇద్దరు పిడికిళ్ళు బిగించేసి ఇద్దరొచ్చి ఫైట్ చేస్తున్నారనమాట. సో, అలా ఫైట్ చేస్తూ ఉంటే శివుడు ఒకసారి కొట్టినప్పుడు ఈయన ఇంకా దూరంగా పడిపోతాడు. పడిపోయినప్పుడు ఇట్లా చూస్తే ఈయన తల మీద నుంచి ఈ బోయవాడి తల మీద నుంచి ఆ పుష్పాలొస్తున్నాయనమాట. సేమ్ పుష్పాలు. ఏ పుష్పాలు? ఆ పుష్పాలతోనే ఆయన శివుడిని పూజ చేస్తాడు. అప్పుడు అర్థమైపోతుంది. ఓహ్! ఈయనే మహాశివుడు, మహాదేవే డైరెక్ట్‌గా వచ్చాడని చెప్పేసి. అప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌లీ వెళ్లి ఆయనకి దండవత్ ప్రణామం చేయగానే అప్పుడు మహాశివుడు ఆయన యొక్క రూపం తీసుకుంటాడు. తీసుకొని ఆహ్, ఆయన యొక్క 3 కళ్ళు అవన్నీ కనిపిస్తాయన్నమాట. సో, త్రిశూలము ఇవన్నీ పట్టుకొని సో, పరమేశ్వరుడు డైరెక్ట్‌గా ఈయనకి దర్శనమిస్తాడు. అప్పుడు "నువ్వెందుకు తపస్సు చేస్తున్నావు? దేని గురించి వచ్చి ఇలా చేస్తున్నావు" అంటే, "మీకు తెలుసు కదా మహాదేవాన్ని. సో, మేము యుద్ధం చేయాలిప్పుడు. నాకు పశుపత ఆశ్రమం కావాలి. సో, దాని గురించి మీ పూజ చేస్తున్నాను" అంటే, "యెస్. నీ పూజకి చాలా మెచ్చాను నేను. మళ్ళీ ఇంకోటి అదే కాకుండా నీ యొక్క ఫైట్ ఈరోజు చూసాను నేను. ఓకే. నన్ను కూడా ఆల్మోస్ట్ ఓడించే స్టేజ్‌కొచ్చావు నువ్వు. సో, దానికి నేను చాలా సంతుష్టుడినయిపోయాను. కృష్ణ భగవానుడికి ఎవరైతే భక్తులో నువ్వు కృష్ణ ఆజ్ఞ ప్రకారం కృష్ణ సంరక్షణలో ఉన్నావు. ఆ! వాళ్ళకు సర్వీస్ చేయడం. ఆ! నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను" అని చెప్పేసి తీసుకొని నా పశుపతాస్త్ర తీసుకొని ఇస్తాడనమాట. సో, అది ఈరోజు ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. ఏంటది? గాంధీవమను విల్లును ధరించిన వాడు శత్రువులను నశింపజేయుటలో మహారథికులందరూ సర్వదా ప్రసిద్ధికెక్కిన వాడు అగు అర్జునుడు సుఖంగా ఉన్నాడా? దయచేసి తెలుపుము. శివుడు ఒకమారు కపట వేటగాని రూపమున ప్రచ్ఛన్నముగా వచ్చినప్పుడు బాణములతో కప్పివేసి అతనిని అర్జునుడు సంతృప్తి పరిచి ఉండెను. సో, అది విదురుడు అడుగుతున్నాడనమాట. ఆ అర్జునుడు ఎలా ఉన్నాడు? బాగున్నాడా? సంతోషంగా ఉన్నాడా? సుఖంగా ఉన్నాడా? అట్లా అన్నమాట. సో, ఇవన్నీ ఉద్ధవతో సంభాషణ జరుగుతుంది అన్నమాట. సో, అది ఈరోజు యొక్క శ్లోకం. ప్లస్ ఈరోజు యొక్క కథ. థాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రశ్నలుంటే తీసుకుందాం. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండావత్ ప్రణామాలు. దండోత్ ప్రణామం. 2 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఒకటి, ఉహు, కంసుడికి 10,000 ఏనుగులతో ఉమ్. పోరాడే ఇది ఉందన్నారు. మరి భీముడు కూడా 1000 ఏనుగులది ఉందన్నారు. ఇలా ఇది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అసలు? మనం చదవటానికి బాగానే ఉంటది, ఈయనకి ఇంత బలం ఉంది, ఆయనకి ఎంత బలం ఉంది అని చెప్పి హౌ ది కెన్ మెజర్? మెజర్ చేయగలుగుతారు ప్రభు. ఎందుకంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు కంసుడు ఒకసారి ప్రతి ఒక్క రాక్షసుడు ఎవరైతే కంసుడు కృష్ణాన్ని చంపడానికి పంపించాడో అందరి రాక్షసులని ఆయనే యుద్ధం చేసి గెలిచినవాడు కంసుడు. ఉదాహరణకి కోలాపీడ అని ఒక ఏనుగు ఉంది. ఆ కోలాపీడ అనే ఏనుగు ఇలా పట్టేసి ఇలా దూరంగా ఇసిరేస్తాడనమాట. ఇసిరేస్తే అక్కడికి పోయి జరాసంధ్ ఇంట్లో పడుతుంది. అంత దూరంలో వేరే నగరంలో పడుతుంది అది. అంటే ఒక వ్యక్తి కంసుడు అంత దూరం, మనం ఎవరన్నా ఒక ఒక ఏనుగుని ఇట్లా లేపి ఇసిరేయగలుగుతామా? మనం ఏనుగు పక్క పెట్టండి, ఒక మనిషిని ఎత్తి మనం ఇసిరేయలేం, రైట్? సో ఆ రోజులలో ఆ విధంగా బలం ఉండేది. ప్లస్ ఇంకోటి, యుద్ధం చేసినప్పుడు ఇవాళ రేపు ఒక విమానాన్ని పంపించేసేసి, ఒక డ్రోన్ పంపించేసేసి, బాంబ్స్ వేసేసి అందరూ పడుకొని ఉన్నప్పుడు, స్త్రీలు, పిల్లలు, ముసలి వాళ్ళు పడుకొని ఉన్నప్పుడు ఒక బాంబ్ వేసేసి 2 గంటలకి వెనక్కి రావడం, ఇది చాలా దారుణమైన అమానుషం ఇది. కానీ ఆ రోజులలో ఎలా ఉంటుందంటే, ఎవరైతే రాజు ఉంటాడో ఆ రాజు ఫస్ట్ ఉంటాడు అనమాట. యుద్ధంలో అందరికంటే ముందు రాజు ఉంటాడు. ఆ తర్వాత ఆయన క్లియర్ చేస్తూ చేస్తూ వెళ్తాడు అనమాట. మిగతా వాళ్ళందరూ ఆయన వెనకాల యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు. సో అట్లా. సో వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు మహారథులు, అర్ధరథులు, ప్లస్ అతిరథులు, ఇట్లాంటి రకరకాలుగా ఉన్నారనమాట. రోజు 10,000 మందిని చంపుతున్నారు. ఎవరు? భీష్ముడు 10,000 మందిని చంపుతున్నాడు, అర్జునుడు 10,000 మందిని చంపుతున్నాడు. మరి వాళ్ళకి అంత కెపాసిటీ ఉంది, రైట్? ప్లస్ ఇంకొకసారి ఏమవుతుందంటే, భీముడు ఆయన రథాన్ని దిగినప్పుడు కర్ణుడు ఆయనతో బాగా బీటుగా యుద్ధం చేస్తున్నాడు అనమాట. సో అప్పుడు ఆయన బాణాలు లేవు, ఆయన తూనీరం లేదు, అన్ని కిందికి వచ్చాడు. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కర్ణుడు బాణాలు వేస్తున్నాడో ఈయనే అక్కడ గుర్రాలను ఇసిరేస్తున్నాడు, ఏనుగులన్నీ ఇసిరేస్తున్నాడు అనమాట. సో ఆయన బాణాలన్నీ ఆ గుర్రాలకు, ఏనుగులకు తగిలి ఆ బాణాల వర్షం నుంచి ఈయనే అలా సంరక్షించుకొని మళ్ళీ ఎక్కుతాడు రథం. కొద్దిసేపట్లో ఎక్కి ఫైట్ చేస్తాడు. సో ఎస్. ప్లస్ భీముడికి బలం ఎలా వచ్చింది, ఎలా మెజర్ చేశారు? ఒకసారి భీముడిని కట్టేసి పాయిజన్ కేక్ తినిపించేసేసి నీళ్ళలో వేస్తారు. నీళ్ళలో వేస్తే ఆ నీళ్ళలో నుంచి పాతాళ లోకానికి వెళ్తాడు, నాగలోకానికి. ఎస్. సో నాగలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అన్ని నాగాలు ఆయన కాటేస్తాయి. సో విషానికి మళ్ళీ విషమే విరుగుడు. ఆ విరుగుడు జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు తీసుకొస్తే ఇట్లా నేను కుంతి యొక్క పుత్రుడిని అని చెప్పగానే వాళ్ళు తెలిసిపోతుంది, ఓ మా యొక్క పూర్వీకులు మాకు చుట్టాలు అవుతారు మీరు అని చెప్పేసి ఆయనకు ఒక మంచి జ్యూస్ తీసుకొచ్చి ఇస్తారనమాట. అదేంటంటే నాగలోకంలో ఆ జ్యూస్ ఎవరైతే తాగుతారో వాళ్ళకి 1000 ఏనుగుల బలం వస్తుంది. అయితే భీముడు ఎంత ఆకలిగా ఉంటాడంటే 1, 2 అట్లా 10 గ్లాసులు తాగుతాడనమాట. సో 10,000 ఏనుగుల యొక్క బలం ఆయనకు వచ్చేస్తుంది. అందుకే కదా ఘటోత్కచుడు యొక్క తల్లి వాళ్ళ యొక్క అన్న హిడింబ పెళ్లి చేసుకుంటాడు. హిడింబ అనేమో వాళ్ళ అన్న. ఆయనతో ఫైట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ చెట్లను, పెద్ద పెద్ద వృక్షాలను, సాల్ట్రీస్, వాటిని ఇట్లా తీసి వేర్లతో సహా తీసి ఇద్దరు కొట్టుకొని ఎంతసేపు ఫైట్ చేస్తారంటే అక్కడ ఒక 100 ఎకరాల పాటు అంతా సాఫ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఇది జస్ట్ ఏదో చెప్పడం కాదు, ఇదంతా నిజంగా జరిగిన కథ అన్నమాట. సో ఎస్, వాళ్ళకు అంత బలం ఉంది. 1000 ఏనుగుల బలం అంటే అది నిజంగానే అంత శక్తి ఉన్నాయి అప్పుడు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. 2వ ప్రశ్న, ఎస్. మీరు దక్ష ప్రజాపతిని శివుణ్ణి నిందిస్తున్నప్పుడు అతను ధ్యానంలో శ్రీకృష్ణుడినే ధ్యానం చేస్తున్నాడు, దాన్ని తన మనసుకి తీసుకోలేదు. ఆఫ్టర్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ధ్యాన మెడిటేషన్ అతను సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోయాడని చెప్పారు. మరి ఇంద్రజిమ్న మహారాజు తను దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నప్పుడు గురుగారు వచ్చినప్పుడు లేవలేదని చెప్పి అతను శపిస్తారు. దాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి? అతను కూడా అంటే ఒక రాజు గాని ఒక మనిషి గాని తన గురువు వచ్చినప్పుడు లేచి ఆహ్వానించాలి. పూజ చేస్తున్నా ఏది చేస్తున్నా కూడా ముందు అది ఆపి లేచి ఆయన ఆహ్వానించాలి. కానీ హీఈస్ మెర్సిడ్ ఇన్
ఆ ఉమ్, ఆ పూజ చేస్తున్నప్పుడు అతనికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చేమో, అందుకని ఉమ్, లెగలేదేమో అని నా భావన. అంటే ఉమ్, టు మై లిటిల్ నాలెడ్జ్. ఉమ్, అప్పుడు అగస్త్య మహర్షి అనుకుంటా వస్తుంది, ఉమ్, వచ్చింది. అతను శపించడానికి ఏంటి కారణం? మరి అతను అంటే తెలిసి లెగలేదా ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు, లేదంటే ఉమ్. ఇంకేదైనా కార్మిక్ రీజన్ ఏమైనా ఉందా? తెలిసి లేవలేదనేది ఏం లేదు ప్రభుజీ. ఎందుకంటే ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు ఆయన యొక్క ఒక మహారాజు. ఆయనకి రాజ్యం అంతా ఉంది. ఆ చిన్న వయసులోనే ఆయన రాజ్యాన్ని వదిలేసి వేదాలు చదువుకొని ఇవంత తత్వాన్ని తెలుసుకొని చాలా డీప్ భక్తిలో ఉన్నాడు అతను. సో రాజ్యాన్ని వదిలేసి అక్కడికి వచ్చి ఒక పూరి గుడిసెలో భగవంతుని పెట్టుకొని ఆ, అక్కడ రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు 100 బంగారు సువర్ణ తామర పుష్పాలు చేసి సువర్ణ పుష్పాలతో పూజ చేసేవాడు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? డైరెక్ట్ గా తామర పుష్పాలు 100 తీసుకొని పూజ చేస్తున్నాడు. సో ఆ పూజలో నిమగ్నం అయిపోయి ఆయన చూడలేదు. ఆయన చూసి లేవలేదని కాదు అక్కడ. ఆయన పూజలో ఎంత ధ్యానంలో ఉన్నాడంటే, ఎంత డీప్ గా ఉన్నాడంటే వాళ్ళు వచ్చింది ఆయన గమనించలేదు. కానీ మహర్షులు వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు ఎక్కడికైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి. మీరు ఒకరింటికి వెళ్ళండి, డోర్ కొట్టండి, వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయలేదనుకోండి, ఫస్ట్ టైం తీయరు తలుపు, రెండోసారి కొడతారు, మూడోసారి కొడతారు. ఒక 3 నిమిషాల తర్వాత మనకు ఇంకా సహించలేం. మనం ఇంకా సహించలేం. యాక్చువల్లీ సుఖదేవ గోస్వామిని ఒకసారి పంపిస్తారనమాట. వ్యాసదేవుడు పంపించేసేసి ఆ, ఒక మ్, ఒక రాజ్యానికి పంపించేసి మా 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 పిల్లవాడికి మంచి భక్తి అవి కొంచెం చెప్పండి అని చెప్పేసి పంపిస్తే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈయన వెళ్ళేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఆ సభ ముందుకు వెళ్తాడనమాట. ఆ రాజ్యానికి వెళ్ళి ఆ రాజ్మహల్ ముందట నిలబడి కొట్టినప్పుడు ఎవరు తలుపు తీయరు. ఒక రోజంతా వెయిట్ చేస్తాడు అక్కడ. రోజు రాత్రి అంతా వెయిట్ చేస్తాడు. అంతా వెయిట్ చేసినాక నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా వాళ్ళు తలుపు తీసి, ఓ మీరు వచ్చారా అని చెప్పేసి లోపలికి రండి అని పూలదండలేసి ఏనుగులు తీసుకొచ్చి పూలు చల్లి రకరకాలుగా ఆ, అన్ని భేరీలు అవన్నీ మోగిస్తూ మోగిస్తూ చాలా అట్టహాసంగా తీసుకెళ్తారు లోపలికి. సో ఆయన ఆ రోజంతా నైట్ అంతా అలాగే నిలబడ్డాడు అక్కడ ఇంటి ముందట, ఏమి చేయడం లేకుండా. సో లోపలికి తీసుకెళ్లారు. తర్వాత ఇదంతా చేశారు. ఇదంతా చేసినా కూడా ఆయన అలాగే కామ్గా ఉన్నారు. అంటే ప్రతిష్ట అప్పుడు కామ్గా ఉన్నాడు, అప్రతిష్ట అప్పుడు కామ్గా ఉన్నాడు, సేమ్గా ఉన్నాడు. సో తర్వాత మళ్ళీ తీసుకెళ్ళినాక ఈ పాల గ్లాస్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఆ చేంబర్లో ఇవ్వండి అనేది పెద్ద రాజమహల్. ఈ జనక రాజమహల్ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడే కదా ఇదంతా జరుగుతుంది. ఎస్. సో ఆ జనక మహారాజు అక్కడికి పంపించేసి ఆ మధ్యలో పక్కన అందరూ చాలా యంగ్ స్త్రీలు ఉంటారనమాట. చాలా మంది వనితలు, ప్లస్ చాలా చిన్న వయసులో టీనేజ్ వయసులో ఉంటారు. ఎంతో అందంగా ఉంటారు అనమాట. ప్లస్ ఈయనే 16 సంవత్సరాలు, రైట్? ఎవరిని చూసి ఒక పాలు ఆ నిండు గ్లాస్లో ఇస్తాడనమాట. ఆ నిండు గ్లాస్ అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ వచ్చి ఇచ్చేస్తాడు. అప్పుడు జనక మహారాజు రిపోర్ట్ పంపిస్తాడు అనమాట. మీ కొడుకు చాలా సీనియర్ అండి, మీ కొడుకు మేము చెప్పేది ఏమీ లేదు, ఈజ్ ఆల్రెడీ వెరీ ఎగ్జాల్టెడ్ అని చెప్పేసి. సో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెమరీ మహాజన. ఎస్, సుఖదేవ్ గోస్వామి ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మహాజన్స్. సో అట్లా ఈ ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఋషి వచ్చేసి వాళ్ళు యాక్చువల్లీ శపిస్తున్నారు అనమాట. సో వాళ్ళు వచ్చేసి కొద్దిసేపు ఆగారు, ఇంకా కొద్దిసేపు ఆగారు, ఇంకా ఎంతకి ఇతను తిరగట్లేడు, చూడట్లేడు, ఒక ఏనుగులానే ప్రవర్తిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అప్పుడు శాపం ఇస్తారనమాట. దాంట్లో ఇంకొక తత్వం కూడా తీసుకోవాలి మనం. ఏంటంటే సి ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజుకి శాపం వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాడు? ఆయన అడగొచ్చు కదా, అయ్యో Yes, మీరు yes. ఇంత మంచి సాధువులు, మీరు ఏంటండి ఇలా చేశారు? నేను భక్తిగా పూజ చేస్తున్నాను, మీరందరూ సాధువులే కదా, వచ్చి నన్ను శాపించాల్సిన అవసరం ఉంది? నన్ను ఒక ఏనుగుగా శపించారా? నా ఏనుగు లైఫ్ తీసుకుంటే నా యొక్క నెక్స్ట్ నా యొక్క సాధన ఏమవుతుంది? ఒక పశువుగా నేను తీసుకోవాలా? ఏం అడగలేదు అనమాట. ఆయన He ఏమి received బాధపడలేదు. he received his sapa as very humbly received. I బ్లెస్సింగ్ know గా it, తీసుకున్నాడు. but what is the reason? అదే అలా తీసుకున్నాడు. నెక్స్ట్ లైఫ్ లో ఒక్క జన్మలో ఏమయ్యాడు? భగవంతుని ధామానికి సాక్షాత్తు విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. రైట్. సో సేమ్ వృత్రాసుర కూడా. సో వృత్రాసురకు ఏమైంది?
ఆయనే విమానంలో వెళ్తూ అయ్యో పార్వతీదేవిని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని నువ్వు భాగవతం క్లాస్ చెప్తుంటే అందరూ ఏమనుకుంటారని నవ్వుతున్నాడు ఆయన. ఒక ఫ్రెండ్ లాగా నవ్వాడు. ఆ, శివుడికి ఏమీ అపరాధం తీసుకోలేదు, కానీ పార్వతీదేవి తీసుకుంటుంది. సో అప్పుడు ఏం శపిస్తుంది ఆమె, నువ్వు ఒక రాక్షసుడు అయిపోతావని, వృత్రాసురుడు అనే ఒక అసురుడిగా అయిపోతావని. డివోటీస్, మనం ప్రాక్టీసింగ్ డివోటీస్, నువ్వు అసురుడి అవుతావంటే ఎంత అప్సెట్ ఉంటుంది. ఆయన ఓకే అమ్మా నీ ఇష్టం ప్రకారమే అని తీసుకుంటాడు అనమాట. ఒక్క లైఫ్ లో ఆ యొక్క రాక్షసుడి లైఫ్ లో గోలోక బృందావనికి వెళ్ళిపోతాడు. ఈయన ఏమవుతుంది, గజేంద్ర, ఈయన వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతాడు ఒకటే లైఫ్ లో. సో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే, ఇటువంటి సంఘటనలు జరిగినా సరే ఒక డివోటీ లైఫ్ లో మళ్ళీ మనం చాలా ఒకటే లైఫ్ లో మనం కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఎస్, ఇలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగచ్చు. సంఘటన జరగగానే వాళ్ళు వెళ్ళేసి వాళ్ళను ఎందుకు ఇలా చేశారని ప్రశ్నించట్లేదు, నిందించట్లేదు. అది ఈ తీసుకో కథలు విన్నప్పుడు ఆ ఎసెన్స్ ని మనం మన మనసుకు పట్టించుకోవాలి. అప్పుడే మనం రియాక్ట్ కాకుండా ఉంటాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎస్, ఎస్, రైట్. ఈ కథ విని కథ అంతా బాగానే ఉంది, మళ్ళీ నా కథకు వచ్చే వరకు చప్పట్లు పెట్టేసి వెళ్ళిపోకూడదు. నేను నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ప్రవర్తిస్తానంటే ఎస్, ఇంకా మనం చాలా కుదరదు. దూరంలో ఉన్నామని అర్థం. ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే వస్తుంది ప్రభు. సిన్సియర్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేసి మనకున్న అనర్థాలను కూడా కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి, కృష్ణ నువ్వు అందరి హృదయాలలో ఉన్నావు, నా హృదయంలో ఉన్నావు, నాకు నా లోపల ఏమేమి గుణాలు ఉన్నాయో నీకు తెలుసు. ఆ, దయచేసి అమ్మ రాధారాణి, కృష్ణ నాకు స్ఫూర్తినివ్వండి, నాకు ఈ యొక్క అనర్థాల నుంచి దాటే విధంగా నాకు మీ యొక్క కృప ఇవ్వండి. మనం ఆ విధంగా సిన్సియర్గా ప్రేయర్ చేస్తే డెఫినెట్గా మనకి ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, నా క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణామం రవి ప్రభు. ప్రభుజీ, నేను సంవత్సరం కాంచెలి చేస్తున్నా ప్రభుజీ, స్టాంటింగ్ చేస్తున్నా. మధ్య మధ్యలో వేరే ఆలోచనలు వల్ల సరిగా వస్తలేదు ప్రభుజీ. నా మనసులో మాత్రం అయితే పర్ఫెక్ట్ గా అనిపిస్తుంది జపం చేసే విధానము. మళ్ళా నాకేమైనా ఇబ్బంది ఉన్నదా ప్రభుజీ? మళ్ళా ముందు మళ్ళా చేయలేనా? ఇంతేనా నా పరిస్థితి? చెప్పారా ప్రభుజీ? ఓకే, సో మీరు అట్లా ఇది సహజం ప్రభు. మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఒకరోజు మంచిగా అవుతుంది, ఒకరోజు చాలా అసలు ఏమీ చేయబుద్ధి కాదు మనకి, ఒకరోజు చాలా లేట్ అవుతుంది, ఒకరోజు నిద్ర వస్తుంది, ఒకరోజు ఆలోచనలన్నీ ఎటన్నా వెళ్తూ ఉంటాయి, మన మనస్సు స్థిమితంగా ఉండదు. ఇవన్నీ కామన్. సో ఇవన్నీ సహజం అని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ మీరు. సో అది ఒక మీకే వస్తున్నాయి, వేరే వాళ్ళకి రావట్లేదు అనేది అక్కడ ఏమి లేదు. నాకు కూడా అవుతాయి అలా, రైట్? అలా అయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీరు? 16 రౌండ్లు కంప్లీట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఆపేస్తున్నారా? ప్రభుజీ 16 మాలలు కంపల్సరీ చేస్తున్నా ప్రభుజీ. కూర్చొని ఏకాగ్రతంగా 2 గంటలు టైం పడుతుంది ప్రభుజీ. అట్లా పదే చేస్తూ ఉంటున్నాను కదా. 16 మాలలు చేయాలి నేను, మళ్ళా వేరే పనిలో ఉండద్దు అనే ఉదయం తోటి ఉంటాను ప్రభుజీ. ఈ మధ్యన డైలీగా చేస్తున్నా, పొద్దున ఉదయం 3-4 గంటలు వేసి డైలీగా చేస్తున్నా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఓకే. సో మీరు ఎలాగైనా సరే, మీకు చాంటింగ్ మంచిగా అయినా సరే, చాంటింగ్ మంచి కాకపోయినా సరే, మీ మనసు వేరే కాడికి వెళ్ళినా సరే, 16 రౌండ్లు పూర్తి చేయండి. మనం ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ మనం ప్రయత్నమే ఇక్కడ చేసేది, మనము ప్రయత్నమే చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఆ ప్రయత్నం ఎప్పుడు సఫలీకృతం అవుతుంది? భగవంతుడు మన కృష్ణ ప్రేమ ఎప్పుడు ఇస్తాడు? భగవంతుడు మనకు చాంటింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఆటోమేటిక్గా మనము భగవద్ నామాన్ని ఎలా తీసుకుంటాం, ఆ రుచి ఎప్పుడు ఇస్తాడో అదంతా భగవంతుని చేతిలో ఉంది. సో మనం ఏం చేయాలంటే మన యొక్క సాధన మనం చేస్తూ ఉండాలి. 1 సంవత్సరం నుంచి మీరు చాంటింగ్ చేస్తున్నారు, ఈవెన్ 40 సంవత్సరాలు చాంటింగ్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా మనస్సు ఇంకా అటు ఇటు పోతుంది. పోయినప్పుడల్లా మనం మనస్సును లాగి మళ్ళీ చాంటింగ్ పైన పెట్టాలి. సో అదే మనం చేయాల్సింది. ఎస్ ప్రభు. ఓకే, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ అశోక్ ప్రభు. ప్రభుజీ ఏం లేదు, నాన్నగారు చాలా అడ్డం పడిపోయాడు ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మనం కృష్ణుణ్ణి అడగొచ్చా ప్రభుజీ? నాన్నగారు అవస్థ చూసి భరించలేని పరిస్థితిలో మంచాల పడిపోయాడు,
కొంచెం మానసికంగా ఇట్లా కొంచెం పుండ్లు అవ్వడం, ఆయన బాగా ఇబ్బందికరంగా ఉండిపోయాడు. 87 ఏళ్ళు ఉంటాడు. అయితే మనం దేవుని వేడుకోవచ్చా ప్రభుజీ, ఇట్లా ఇబ్బంది ఉన్నాడు తీసుకెళ్ళొచ్చు అట్లా అని అనొచ్చు అది ప్రభుజీ మనం? ఎస్ మనము మనకు ఏ విధమైన ప్రేయర్ అయినా సరే మనం ప్రే చేయొచ్చు. మిగతా డివోటీస్ కూడా ప్రే చేయండి. వాళ్ళు బాగా కావాలని ప్రే చేయొచ్చు. వాళ్ళని మీ యొక్క ధామానికి ఈజీగా తీసుకెళ్ళండి అని ప్రే చేయొచ్చు. మనం ఏ విధంగానైనా ప్రే చేయొచ్చు సిన్సియర్గా, కష్టం లేకుండా వాళ్ళకు ఈ యొక్క ప్రేయర్స్ చేయొచ్చు అనమాట. అకామ సర్వకామో వా మోక్షకామ ఉదారది తీవ్రేణ భక్తి యోగేన యజేత. సో ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, అకామ సర్వకామో, మనకి ఏమైనా కోరికలు ఉన్నా సరే, కోరికలు లేకపోయినా సరే, అన్ని కోరికలు ఉన్నా సరే, మోక్ష కోరిక ఉన్నా సరే, ఇవన్నీ కూడా మనం కృష్ణ భగవాన్ ముందట పిటిషన్ పెట్టవచ్చు. రైట్? సో మనం భక్తి చేస్తున్నాం కాబట్టి కృష్ణ ఎవరికి ఏది ఇంపార్టెంట్, మనం ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు ఒకటే యాడ్ చేయాలి లైన్లో. ఓ కృష్ణ, ఇది మీకు సమ్మతమైతే, ఓ చైతన్య మహాప్రభు, ఓ నిత్యానంద ప్రభు, మీకు ఇది ఇష్టమైతే, మీకు సమ్మతమైతే. సో ఏంటంటే ఓసారి ఏమవుతుందంటే, ఎవరి లైఫ్లో అయినా కూడా, ఒక భక్తుడి లైఫ్లో ఏదైనా జరుగుతుంది అంటే కృష్ణ అది పంపిస్తేనే జరుగుతుంది, లేకపోతే అది జరగదు. సో కృష్ణ అది ఆ యొక్క డివోటీ లైఫ్లో పంపిస్తున్నాడు అంటే దానికి ఏదో కారణం ఉంది. మనకి అది అర్థం కావట్లేదు, కానీ కృష్ణకి తెలుసు. మనం ప్రేయర్ చేసినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ప్రేయర్ చేస్తామో ఆ విధంగా కృష్ణ యాక్ట్ కావాలనేది రూల్ ఏం లేదు అక్కడ. మనం ఒక విధంగా ప్రేయర్ చేస్తే కృష్ణ ఇంకో విధంగా మనల్ని గోలోక బృందానికి ఇంకో దారిలో తీసుకెళ్తాడు. మనం ఏ విధంగా ఉండాలంటే, మనం ప్రేయర్ చేయడం మట్టుకే మనది. మనల్ని అక్కడి నుంచి, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం అనారోగ్యంగా ఉంటే కృష్ణ మాకు హెల్ప్ చేయండి అన్నప్పుడు ఆరోగ్యం ఇస్తాడా, ఇంకా అనారోగ్యంగా ఉంచుతాడా, అది కృష్ణకి తెలుసు. కృష్ణ ప్లాన్ ప్రకారం నడుస్తుంది. అలాగే నడవనివ్వాలి మనం. రైట్? మనము ఎక్కువగా మన ప్రేయర్సే అట్లా చేసినప్పుడు కూడా కృష్ణ ఏమనుకుంటాడు, ఓకే సరే ఇతనికి ఇంకా టైం కావాలి అని ఇస్తాడు అనమాట. సో మనం ఏం చేయాలంటే, కృష్ణ మీకు సమ్మతమైతే, మీకు ఇష్టమైతే అని మన ప్రేయర్ అంతా చెప్పాలి. అప్పుడు సో కృష్ణ ఒకవేళ అది కృష్ణ అనుకూలంగానే ఉంటే అది చేస్తాడు, లేకపోతే కృష్ణ ఇష్టం ప్రకారం చేస్తాడు అనమాట. కానీ ఎవరైనా ఇట్లాంటి బాగా సఫరింగ్ అట్లా ఉన్నప్పుడు, ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మన ఇష్ట ప్రకారం కూడా ప్రేయర్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ప్రేయర్ ద్వారా కూడా మనం ప్యూరిఫై అవుతాం. ప్లస్ కృష్ణ మనకి ఏదైనా ఇచ్చినా సరే మనకి ప్యూరిఫికేషన్ కూడా చేస్తాడు కృష్ణ. ఇప్పుడు ధ్రువ మహారాజ్ చూడండి, ధ్రువ మహారాజ్ ఏం చేశాడు, పినతల్లి ఒక మాట అన్నదని చెప్పేసి తండ్రి తొడ మీద కూర్చోలేకపోయానని చెప్పేసి ఆ రాజ్యం నాకు రాదు అని పోయి నా తండ్రే కాదు, నా యొక్క తండ్రి, నా తాతయ్య కాదు, నా ముత్తాత యొక్క రాజ్యం కంటే పెద్దది కావాలి నాకు, అప్పుడే నన్ను అందరూ చూస్తారు అని చెప్పేసి, నాకు బ్రహ్మలోకం కంటే అధికమైన లోకం కావాలని ఆ విధంగా తపస్సు చేస్తున్నాడు ఆయన. సో అప్పుడు కృష్ణ వచ్చి ఎప్పుడైతే ప్రత్యక్షం అవుతాడో అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆయనకి, ప్యూరిఫై అవుతాడు అప్పటికి. అయ్యో, నేను ఇంత చిన్న కోరికతో వచ్చానా, నేను బ్రహ్మ యొక్క లోకం కంటే పెద్ద లోకం కావాలి అంటే నేను ఒక పగిలిపోయిన అద్దం కోసం అడుగుతున్నానా నేను? భగవంతుడు డైరెక్ట్గా వచ్చేసి ఆయనే నాకు భక్తియుత సేవ ఇవ్వగలుగుతాడు, లేదా మోక్షం ఇవ్వగలుగుతాడు, ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టేసి నేను ఈ యొక్క ఆలోచనతో వచ్చానా అని. అప్పుడు కృష్ణ ఏం చేశాడు, ఆయనకు అటువంటి లోకం ఇచ్చాడు, 10,000 సంవత్సరాలు ఆయన ఆ లోకంలో పాలించే అది ఇచ్చాడు, పవర్ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళే ఆ ఛాన్స్ కూడా ఇచ్చాడు. సో ఎస్, షార్ట్ ఆన్సర్ ప్రభు, ప్రేయర్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్న ఉందా? ఓకే, లేకపోతే ఇక్కడ ఆపుదాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జయ, శ్రీల ప్రభుపాదికి జయ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ.
దండోత్ హరే ప్రణామాలు. కృష్ణ ప్రభుజీ దండోత్ ప్రణామం ప్రభుజీ థ్యాంక్ యూ